નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી। સુરતની વાત કરવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારો માટે મહત્વપૂર્ણ સિંચાઈ સુવિધા આપતી યોજનાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા તેમજ નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા તાલુકાના કુલ 73 આદિવાસી ગામોની 53,000થી વધુ એકર જમીનને સિંચાઈ સુવિધા આપતી તાપી કચડા લિંક પાઇપલાઇન ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે ઉકાઈ જળાશય આધારિત આ ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું, જે અંદાજે ₹651.8 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નિર્માણ પામી છે। T20 વર્લ્ડ કપનો ફાઇનલ મુકાબલો રવિવારે અમદાવાદની સ્ટેડિયમમાં રમાશે। ગુજરાતના અમદાવાદ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમવામાં આવશે। આપને જણાવી દઈએ કે ફાઇનલમાં ભારતનો મુકાબલો ન્યૂઝીલેન્ડ સામે થશે। ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ બંને મેચને લઈને ખૂબ જ આશાવાદી છે। ફાઇનલ મુકાબલો રવિવારે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે। સમાપન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પંજાબી પોપ ગાયક સુખવીર, ગરબા ક્વીન ફાલ્ગુની પાઠક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પોપ ગાયક રિકી માર્ટિન ભાગ લેશે। ઘણા ગુજરાતી કલાકારો પણ પરફોર્મ કરશે। ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ટીમ એવા લોકો સાથે વાત કરી હતી જેમણે કહ્યું હતું કે રવિવારે મેચમાં સંજુ સેમસનનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહેશે અને બુમરાહની બોલિંગ વિસ્ફોટક રહેશે। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल जो है वो कल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, जो जिसकी कैपेसिटी 1,30,000 से भी ज़्यादा है। यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ये मैच जो है वो कल यानी कि 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है वो खेला जाएगा। खास करके अगर बात करें तो जो कल जो फाइनल है होना है, उसको लेकर अभी से ही स्टेडियम के बाहर जो है वो लोग जो है वो इकट्ठा होना जो है वो शुरू हो गए हैं। कोई टिकट लेने के लिए आया हुआ है, तो कोई टिकट अगर मिल गई है तो कल किस तरह से उनको यहाँ पर पहुँचना है वो देखने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए। आप देख सकते हैं जो आपके सामने जो भीड़ इकट्ठा हुई जो नजर आ रही है, वो लोग जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक करा के रखी है, वो लोग यहाँ से उनका QR कोड दिखाकर ऑफलाइन टिकट यहाँ से कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर जो बाहर से आए वो उनका जहाँ कहाँ पार्किंग है वो वगैरह जगह जो है वो देखने के लिए लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं अभी जो फिलहाल जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके बाहर काफी सारे लोग यहाँ पर जो है वो उपस्थित है। वो लोग कहाँ से आए हैं, किस तरह से वो लोग यहाँ पर कल मैच देखने के लिए आने वाले हैं, ऐसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं आया हूँ ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, तो ये मैच देखने ही आया हूँ। हमने वानखेड़े में भी सेमीफाइनल देखा। अच्छा। क्या खेली है इंडिया। उसके बाद अभी हम चाहेंगे कि कल मोदी स्टेडियम में पहली बार हम लोग वर्ल्ड कप उठाएंगे। अच्छा, कल फाइनल है ना, आप स्पेशली मैच देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? जी हाँ, हम लोग स्पेशली मैच देखने के लिए आए हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और पहली बार हार्दिक पांड्या और यहाँ के जो स्टार्स है अक्षय पटेल विल विन द वर्ल्ड कप टुमारो। अच्छा, पिछली 2 मैचों में संजू जो सैमसन है उसने भी काफी अच्छी पारियां खेली है, तो कल किस तरह से एक्सपेक्टेशन है आपकी? कल भी संजू अच्छा खेलेगा, बट हमारा एक्चुअली जो मेन स्टार बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, हम होप करेंगे कि कल वो भी फॉर्म में आए और वो भी अपना एक 50 या 100 लगाएगा। लेकिन हमारे तीनों ओपनर जो है वो लाइक संजू, ईशान और अभिषेक तीनों एकदम धुरंधार बल्लेबाज है। कल उनसे परफॉर्मेंस आएगा, विल मेक अ बिग स्कोर एंड वी आर गोइंग टू विन। इंडिया कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है और मैं नागपुर से आया हूँ। हम इसके पहले भी 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में अहमदाबाद आए थे मैच देखने के लिए, मगर हम इस बार चाहते हैं कि इस बार इंडिया अहमदाबाद में कुछ नया कीर्तिमान फिर से कीर्तिमान मिले इंडिया को और हम वर्ल्ड कप जीते। क्या लगता है कल न्यूजीलैंड से टक्कर होनी है? न्यूजीलैंड ने जो सेमीफाइनल में जो न्यूजीलैंड ने जो पारी खेली थी, क्या लगता है इंडिया को खतरा है?
नहीं, खतरा मतलब न्यूजीलैंड तो डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हम होप करते हैं कि जो फाइनल है वो भी थोड़ा सा कट टू कट मुकाबला हो, थोड़ा नेक टू नेक हो, थोड़ा मज़ा आए, थोड़ा रोमांचक मुकाबला हो, जैसे सेमीफाइनल हुआ या इसके पहले भी जो न्यूजीलैंड के साथ में हमारे मुकाबले हुए हैं, इसके पहले भी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से जो हमारे मुकाबले हैं वो भी काफ़ी रोमांचक थे। तो हम चाहते हैं कि जो आने वाला कल का मुकाबला है वो भी रोमांचक हो, मगर इंडिया जीते। हम पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि इंडिया जीते कल। क्या लगता है बॉलर में सबसे ज्यादा विकेट कल कौन चटकाएगा? नहीं देखो, हमारे तरफ से बुमराह भाई तो है ही है, वो आई थिंक जो इंडिया का आइकॉन है। પારુલ યુનિવર્સિટીમાં હોરિઝોન ધ સોશિયલ વર્ક કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વાઘોડિયા સ્થિત પારુલ યુનિવર્સિટીના ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક દ્વારા હોરિઝોન ધ સોશિયલ વર્ક કોન્ક્લેવનું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ભાવિક ખેરાએ પ્રેરક ઉદ્બોધન કર્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત સોશિયલ વર્કના ડીન પ્રોફેસર M.N. પરમાર દ્વારા સ્વાગત ભાષણ સાથે કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમણે સામાજિક કાર્યના ક્ષેત્રમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર વચ્ચેના સહકારની આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો હતો. આ અવસરે ડોક્ટર ગીતિકા પટેલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. તેમણે પોતાના ઉદ્બોધનમાં ભવિષ્યના વિકાસ માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગો વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારી વિકસાવવાની જરૂરિયાત પર વિશેષ ભાર મૂક્યો હતો. આજે પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક એના ડીન પ્રોફેસર મગન પરમાર સાહેબે એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓના માટે HR પ્રેક્ટિશનર્સ, જે ઇન્ડસ્ટ્રીના HR પ્રેક્ટિશનર્સ છે એમને અહીંયા બોલાવ્યા હતા. પેનલ ડિસ્કશન હતું. પેનલ ડિસ્કશનમાં હું, દીપક શાહ, અમારા સૌરવના જે HR ડાયરેક્ટર છે અર્જુનસિંહ, અમારા સૌરવના પ્રદીપ, મિત મેનપાવરના અમારા જે સાથે છે મિત વ્યાસ અને જેડી પરમાર સાહેબ, બધા HR ફ્રેટર્નિટી આખી જે સિનિયર HR પ્રોફેશનલ્સ હતા એ બધા ભેગા થયા હતા અને પેનલ ડિસ્કશનમાં HR કેવી રીતે ઇમ્પેક્ટફુલી કામ કરે અને વિદ્યાર્થીઓનો કેવી રીતે લાભ લઈ શકે એના સંદર્ભમાં આજે સરસ મજાનું પેનલ ડિસ્કશન થયું. પેનલ ડિસ્કશનમાં અર્જુન પણ હતો. અર્જુનસિંહ શું કહે? ઓકે, સો ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક હોરાઇઝન 2026 બહુ જ એક્સેલન્ટ આયોજન હતું, અને જેમાં મારા વિષયમાં HR એનાલિટિક્સ ઇન ધી બિઝનેસ એ સબ્જેક્ટ ઉપર મારું વ્યક્તિત્વ આપવાનું થયું, જેમાં HRના અલગ અલગ જે ડોમેન્સ છે, જેમાં રિક્રુટમેન્ટ હોઈ શકે, મેનપાવર પ્લાનિંગ, બજેટિંગ, આ બધા વિષયોમાં એક્ઝામ્પલ સાથે HR કેવી રીતે કામ કરી શકે અને બિઝનેસ પ્રોફિટમાં કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકાય એ વિષય ઉપર આજે વક્તૃત્વ આપવાનું થયું. તદુપરાંત ટ્રસ્ટ બિલ્ડિંગ એન્ડ સિમ્પેથી ફોર ધ એમ્પ્લોઈઝ એ કેવી રીતે કરી શકાય, જે વિષય ઉપર સ્ટેક હોલ્ડર્સ, કંપનીઓના પ્લસ HR કેવી રીતે કોલેબોરેટ કરી શકે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વિશ્વાસ અને એમ્પથીનું વાતાવરણ કેવી રીતે ઊભું કરી શકે એ વિષય ઉપર વાત કરવાનો મોકો મળ્યો, જેના માટે અમે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના આભારી છું. પરમાર સાહેબ શું કહેશો? સો પારુલ યુનિવર્સિટીના ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના હોરાઇઝન પ્રોગ્રામમાં બધા સ્ટુડન્ટો અને ઇન્ડસ્ટ્રી કલિગોની મધ્યે બોલતા વિષય હતો AI HRના બધા કામોમાં કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે. તો મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે HR ડિપાર્ટમેન્ટ પણ એક બદલાવની તરફ જઈ રહ્યો છે અને ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી, ડેટા એનાલિટિક્સનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી HRના વિવિધ પાસાઓ જેવા કે રિક્રુટમેન્ટ, પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ, ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ અને એમ્પ્લોયી લાઈફ સાયકલમાં HR એનાલિટિક્સનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી અને કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રોફિટમાં અને એમ્પ્લોયીના વેલબિંગમાં મહત્તમ ફાળો આપી શકાય એ વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી. થેન્ક યુ. રાજકોટ શહેર તેમજ જિલ્લામાં વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને રાજકોટ રૂરલ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા કુલ ₹362.60 કરોડના વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. શનિવારે અરવિંદભાઈ મઢિયાર હોલ ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં રાજ્યના કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી અને રાજકોટ શહેર જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી મુખ્ય હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, આરોગ્ય કેન્દ્રો, બગીચાઓ,
વોઈંગ ગેલેરી, ડ્રેનેજ તેમજ રોડ રસ્તા જેવા વિવિધ વિકાસ કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા. એ ઉપરાંત રોડા વિસ્તારમાં રિંગ રોડ 2 ફેઝ 5 અંતર્ગત મોરબી રોડથી અમદાવાદ રોડ સુધી એપ્રોચ રોડ અને બ્રિજ બનાવવાના પ્રોજેક્ટનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. અને શહેરી વિકાસ સંસ્થા મંડળ એટલે કે રોડા દ્વારા અનુક્રમે 170 ને 191 કરોડ રૂપિયાના લગભગ 362 કરોડ રૂપિયાના લોકાર્પણના ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ માનની મેયરશ્રી, માનની ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ માધવભાઈ, સન્માનની ધારાસભ્યશ્રીઓ બેન શ્રી ભાનુબેન, દર્શિતાબેન, ભાઈ શ્રી ઉદયભાઈ કાનગડ, ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ટીલાળા, જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ, મહાનગરપાલિકાના સૌ પદાધિકારી, સૌ અધિકારીની વિશેષ ઉપસ્થિતિની અંદર રાજકોટની અંદર એક સાથે 362 કરોડ રૂપિયાના કામો, લોકોની માળખાકીય સુવિધાઓમાં વધારો થાય એમના માટે આજે રાજકોટ ખાતે કર્યા છે. માનનીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વની અંદર વિકાસની યાત્રાઓ, માળખાકીય સુવિધાઓ આપવાની જે શરૂઆત થઈ માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વની અંદર માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈના સહયોગથી આ અવિરત યાત્રા એ શરૂ રહી છે. ત્યારે મને આનંદ છે કે માત્ર એટલું જ નહીં, આવનારા ટૂંક સમયની અંદર 119 કરોડ રૂપિયા અને 518 કરોડ રૂપિયા એમ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અને વિવિધ પ્રકારના કામો એટલે કે આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવાના હોય, કોઈ જરૂરિયાતના મશીનો લાવવાના હોય, બગીચા બનાવવાના હોય, ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, રમતગમત ક્ષેત્રે પણ રાજકોટ અગ્રેસર રહ્યું છે. ત્યારે ડ્રેનેજની કઈ બાબતો હોય, કોમ્યુનિટી હોલ હોય, ઓફિસ બનાવવાની હોય, રોડ બનાવવાના હોય, પાણીની લાઈન નાખવાની હોય, આવા અનેકવિધ કામો એ આવનારા સમયમાં પણ થશે. એટલે લગભગ કુલ મળીને 300ની ઉપરાંતના કામો આજે 362 કરોડના કામો અને ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ આજે થયા છે. અને આવનારા સમયમાં હજુ પણ લગભગ 600-650 કરોડ રૂપિયાના કામો એ રાજકોટની જનતા માટે શરૂઆત કરીશું અને લોકાર્પણ કરીશું. મને આનંદ છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર અનેકવિધ વિકાસના કાર્યોમાં રાજકોટ એ પણ પાછળ નથી. આવનારા સમયની અંદર પણ રાજકોટની જનતાની સુખાકારી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન, કોર્પોરેશનનું શાસન એ કટિબદ્ધતા સાથે આગળ વધવા. કોંગ્રેસની વિકેટો તો એમના રાજકોટના નેતૃત્વની અંદર સતત પડતી આવી છે. સૌથી વધારે વાર હારવાનો રેકોર્ડ એ વિપક્ષના નેતાના નામે હરેક વખતે મોદી સાહેબને હરાવવા, હરેક વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને હરાવવા અલગ અલગ રાજ્યોમાં જઈ રહ્યા છે. એવી રીતે ચૂંટણીઓ આવી રહી છે ત્યારે એક બાજુ દયા પણ આવે ને એક બાજુ હસવાનું પણ આવે. જે લોકો હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીને હરાવવા નીકળ્યા હોય એટલું જ નહીં, સૌથી મોટી જવાબદારીઓ નિભાવી હોય એમના પક્ષની, એ કોઈ પ્રમુખ રહ્યા હશે, કોઈ પદાધિકારી રહ્યા હશે, કોઈ વિપક્ષના નેતા રહ્યા હશે, કોઈ ઉપનેતા રહ્યા હશે, કોઈ અત્યારે અલગ અલગ જવાબદારીમાં હશે, એ બધા જ લોકોને પુનઃ એકવાર હારવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે અલગ અલગ કમિટીઓ, અરે ભાઈ કમિટીઓ બનાવવાની આવશ્યકતા નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પ્રકારે રાજ્યની જનતા માટે કામ કર્યા, આમાં કોઈ અમારો અહંકાર નથી, પણ કોંગ્રેસના કાળા કામો, એના કરતૂતો, એમના શાસનના કરતૂતો આજે પણ જનતા ભૂલી નથી. એના મન એ લોકો, એ મત છે અને અમારા મન એ માણસ છે. અમે લોકોને માણસ તરીકે જોઈએ છે. ભગવાન રામ એમનામાં વસે છે, આપણા સૌમાં વસે છે, શાસકોના મનમાં વસે છે. એ રામને કેવી રીતે રાજી રહે, એમની સુવિધાઓ, એમની વ્યવસ્થાઓ એ કેવી રીતે આગળ વધે અને આપણું સમૃદ્ધ ગુજરાત એ વિશ્વગુરુના સ્થાને ભારત બેસે ત્યારે અનેકવિધ વિકાસની ઊંચાઈઓ સાથે આવનારી કોર્પોરેશન, તાલુકા, જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં પણ કોંગ્રેસ એ મોભર પડવાની છે. એની આ સાબિતી છે, કારણ કે એમના જ નેતૃત્વમાં બધા લડ્યા છે, એમના નેતૃત્વમાં જ બધા હાર્યા છે. એમની સ્ટ્રેટેજીઓ, એમની જ કેમ્પેનિંગ કમિટીઓ, એમના જ બધા મેન્યુફેસ્ટો એ જનતાએ નકાર્યા છે. હજી પણ આવનારા સમયની અંદર જનતા નકારવાની છે. એ કોઈ આવે, કોઈ જાય, કોઈ રહે, કંઈ ન રહે, કારણ કે કોંગ્રેસ એ ખોખલી થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ એ જનતામાં ખુલ્લી પડી ગઈ છે. ન તો એની પાસે કાર્યકર્તા છે, ન તો એની પાસે જનતાનો પ્રેમ છે. માત્ર નેતાઓ
થી બનેલી પાર્ટી એ હવે ગુજરાતમાં રહી. મેં વાત કરી રાજ્યના નેતાઓની પણ કરી. કોઈને સ્વૈચ્છિક રીતે કંઈ પણ રાજનીતિમાં નિર્ણય લેવો હોય જાહેરમાં એ વ્યક્તિગત રીતે લઈ શકતા હોય છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ આવે કે કોઈ જાય આ કોઈ નવા નથી. એમણે ખૂબ પ્રયાસો ભારતીય જનતા પાર્ટીને એ રાજ્યમાં ને રાજકોટમાં લડવા માટે હરાવવા માટે કર્યા છે. પરિણામો જનતાએ આપ્યા છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિચાર, લોકોની જનસુખાકારી એને લઈને લડે છે. એટલે કોઈના આવવાથી જવાથી કોઈ જાય કે કોઈ જીવિત થાય એનાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરક પડતો નથી. હું આપનો પણ આભાર માનું છું કે આપે પણ જંગલેશ્વરમાં જે પ્રકારે ડિમોલિશન થયું છે, સરકારી જમીનમાં જે રીતે દબાણો કરવામાં આવ્યા, કેટલાક મકાનો એ પોતે ન રહેતા હોય ને ભાડે આપવામાં આવ્યા, અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ થાય, અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ થાય, એવા અનેક પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે એ જંગલેશ્વરમાં ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આ જંગલેશ્વર હું એમ કહું છું કે જંગલને ઉખાડવાનું કામ એ માનની ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર, હર્ષભાઈના નેતૃત્વની અંદર કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા થયું છે. આ અટકવાનું નથી, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું માને છે કે લોકોની સુખાકારીમાં લડતા લોકો હોય, અસામાજિક તત્વો હોય, સરકારી જમીનના દબાણો કર્યા હોય, આ યાત્રા અવિરત આખા રાજ્યમાં ચાલુ રહેવાની છે. આ જંગલેશ્વરનું જંગલ કાઢીને રાજકોટની જનતાને શાંતિ આપવાનું કામ એ કોર્પોરેશને કર્યું છે. રાજ્ય સરકારની ઈચ્છા શક્તિથી થયું છે. ત્યારે કોર્પોરેશનની ટીમને અને રાજ્ય સરકારમાં ભૂપેન્દ્રભાઈને અને ભાઈ હર્ષભાઈને અભિનંદન આપું છું. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા શહેરમાં ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ આઇકોનિક રોડ પરનો ડામર અગટતા લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે. સામાન્ય તાપમાં જ રોડની આવી સ્થિતિ સર્જાતા કામની ગુણવત્તા સામે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. મોડાસા શહેરના આઇકોનિક રોડ પર ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ ડામર ઓગટવા લાગ્યો છે. ભૂગર્ભ ગટર યોજનાનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ આ રસ્તો નવો બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ થોડા સમય બાદ જ રસ્તાની હાલત ખરાબ થવા લાગી છે. રસ્તા પર ડામર અગટતા રહેદારીઓના પગ પણ રસ્તા સાથે ચોંટતા જોવા મળ્યા હતા, તો જેના કારણે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ મામલે રસ્તા પર કરવામાં આવેલા ડામરના પેઇન્ટિંગ અને કામની ગુણવત્તાના યોગ્ય ન હોવાની જાણ પાલિકા પ્રમુખ દ્વારા આરએનબી વિભાગને કરવામાં આવી છે. રસ્તાની હાલતને કારણે અકસ્માત થવાની શક્યતા વધતા પાલિકાએ તાત્કાલિક સમસ્યાનો નિકાલ લાવવા તાકીદ કરી છે. મારું નામ જોશી હિતેન્દ્ર કુમાર દિનુ પ્રસાદ, મોડાસાનો રહેવાસી છું. અહીંયા મોડાસામાં જે ગટરનું કામ કર્યું, ગટરના કામ કર્યા પછી અહીંયા જે રોડનું કામ કરવામાં આવ્યું છે એ હાલ 30 ડિગ્રી તાપમાન હોવા છતાં રોડની હાલત બિલકુલ કફોડી છે. અહીંયાથી આવતા જતા માણસોને રોડ ઉપર સ્લીપ ખાઈ જાય છે અને આ રોડ એ રીતનો બનાવેલો છે કે આમાં કટકી થઈ એવું જણાઈ આવે છે. બરાબર, એટલે તાકીદે જો આ રોડનું કામ ફરી કરવામાં આવે તો સારું, નહીં તો આમાં કોઈકનો અકસ્માત થવાનો ભય છે. કઈ જગ્યાનો રોડ છે? આ માલપુર રોડ ઉપર માલપુર પોલીસ ચોકી 4 રસ્તાથી સહયોગ ચોકડી 4 રસ્તા સુધી જે રોડ બનાવેલો છે એમાં તદંતર અત્યારે 30 ડિગ્રીમાં પણ રોડ ડામોર પીંગળી ગયો છે અને રોડની હાલત કફોડી છે અને અહીંયા આવત જવત કરતા સાધનોમાં સ્લીપ ખાવાનો ભય છે અને એક્સિડન્ટ થવાનો ભય છે. તો આ રોડ તાકીદી આનું સમારકામ કરીને ફરી નવું બનાવવામાં આવે એવી લોકો. હાલ ખબરોમાં આગળ વધીએ. વડોદરાની વાત કરવામાં આવે તો ગ્રામ્ય જિલ્લામાં મંદિરોને નિશાન બનાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. વડોદરા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભડિયારા ગામના જૈન દેરાસર અને વાઘોડિયા જેડીસીના અંબા માતાના મંદિરમાં થયેલ ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. દાહોદની કુખ્યાત ગેંગના એક સભ્યને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યા. વડોદરા ગ્રામ પોલીસ અધિક્ષક સુનિલ અગ્રવાલ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ ઓપરેશન પરાક્રમ અંતર્ગત મિલકત સંબંધિત ગુનાઓ અટકાવવા માટે આ કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી. તો આપણે જણાવી દઈએ કે આ ખબર જે સામે આવી છે વડોદરાથી ગ્રામ મંદિરમાં ચોરીની ઘટના સામે આવી છે. એલસીબી એક આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પણ પાડ્યો છે. ગ્રામ મંદિરમાં ચોરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. એલસીબી એક આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યો છે. તો સાથે સાથે જૈન દેરાસર અને મંદિરની ચોરીને ભેદ ઉકેલાયો છે.
આરોપી પાસેથી 32,000થી વધુનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. વડોદરા રામ મંદિર ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે. ગેંગનો પર્દોફાશ થયો છે. પોલીસે એક આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પણ પાડ્યા છે. 32,000થી વધુના મુદ્દામાલ પણ કબજે કરવામાં આવ્યા. તો વડોદરામાં આજવા ચોકડી પાસે ટ્રકની અડફેટે આવતા એક પરિણીતાનું મોત નીપજ્યું. મૃતક 31 વર્ષીય પ્રિન્સા પરમાર હતી, જેને સસરા નોકરી માટે મૂકવા જતા હતા ત્યારે આ દુર્ઘટના બની. બાઇક સવાર બંને ટ્રકની અડફેટે આવ્યા હતા. પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે મોતનો મલાજો જણાવવામાં તંત્ર નિષ્ફળ થઈ ગઈ. મૃતદેહ 3 કલાક સુધી રસ્તા પર પડી રહ્યો હતો. તેના પર માખીઓ પણ બેસી ગઈ હતી, પરંતુ પોલીસ તંત્રે કાર્યવાહી કરવામાં વિલંબ કર્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે પરિવારજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યું છે. આજવા રોડ ચોકડી છે, ત્યાં આગળ મારી બહેનનું અત્યારે પેલા ટેમ્પા ચાલક દ્વારા એક્સિડન્ટ કરવામાં આવેલ છે. અને આ અહીંયા 9 વાગ્યા પછી અહીંયા ભારદારી વાહનની નો એન્ટ્રી હોવા છતાં આ સુમારે મારી બહેનની અત્યારે અહીંયા ડેથ થવામાં આવી છે. અને ઓન ધી સ્પોટ અહીંયા ડેથ થઈ ગઈ છે એમની. 3 કલાકથી વધુ સમય અહીંયા 3 કલાકથી વધારે વધુ સમય થઈ ગયો છે ને હજુ સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. અને અહીંયા ડેથ બોડી એવી એવી હાલતમાં પડેલી છે. અહીંયા પંચનામું કરી રહ્યા છે. એના કરતાં ત્યાં લઈ ગયા હોય તો મારું પ્રોસેસ પૂરી જલ્દી થાય. અને અહીંયા મૂકી રાખી છે ડેથ બોડી 3 કલાકથી આવીને આવી સિચ્યુએશનમાં અહીંયા માખો બમણે છે, અહીંયા બ્લડ પડી રહ્યું છે. એમ્બ્યુલન્સ બી મંગાવી છે, કલાક 1.5 કલાક થયા, હજુ એમ્બ્યુલન્સ નથી આવી. હું તો અહીંયા તંત્રની બેદરકારી માનું છું. અહીંયા આટલા બધા પોલીસવાળા હોવા છતાં બી અહીંયા આવું કાર્યવાહી થાય, આ વસ્તુ થાય એ પોસિબલ છે, શક્ય છે? અહીંયા બેન એમના મારા ફાધર જોડે જતા કોલેજ જતા હતા. અત્યારે રસ્તામાં 40 વાર ટોકિંગ કરતો રહ્યો છે. બરાબર. હવે પારૂલ યુનિવર્સિટીમાં બરાબર. હવે મોટા વાહનો બે કામ ચાલી રહ્યા છે. કોઈ જોતા છે નહીં, પોલીસ વાળા જોતા છે નહીં, પોલીસ વાળા બી કશું જોતા નહીં. આજે અત્યારે કેટલા ટાઈમ થયો? કલાક ઉપર થયો. જો એમ્બ્યુલન્સ આવી નથી, ઉપર થયો, એમ્બ્યુલન્સ આવી નથી. શું કામની સરકાર? વડોદરામાં શ્રી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની તિથિ નિમિત્તે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના નવા બાજાર વિસ્તારમાંથી શરૂ થયેલ શિવાજીની શોભાયાત્રા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી હતી. શોભાયાત્રામાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની વિશાળ પ્રતિમા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની. મહારાષ્ટ્રીયન અને ગુજરાતી મંડળો દ્વારા સંયુક્ત આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. हर साल तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी जयंती का आयोजन होता है. 1972 से कालूपुरा में होता था, पर 88 में बंद हुआ था. उसके बाद हमने 98 से चालू किया है, अभी तक चलता है. 26वां साल है. छत्रपति शिवाजी महाराज की विराट प्रतिमा और भव्य शोभा यात्रा निकलती. इसमें बड़ौदा के मास्टर समाज के और मंडलों के सब सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं. लेजिम आता है, मंडल की तरफ से अलग मंडल की थीम होती है, कोई मंडल से वेशभूषा में भाग लेते हैं. इसी तरह बड़ी शोभा यात्रा बड़ौदा में सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकलती है 26 साल से. इसी तरह इस साल भी हमने शोभा यात्रा का आयोजन किया है. ये शोभा यात्रा का रूट 9 बाजार, चापानेर, मांडवी, न्याय मंदिर, गांधीनगर, अमदादीपुर होकर समापन वापस 9 बाजार में ही होगा. और इस शोभा यात्रा में बड़ौदा के सभी मंडल, सभी समाज के लोग बड़ी संख्या. આણંદ ઉમેરઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારનું બીમારીના સારવાર દરમિયાન 72 વર્ષની વયે નિધન થતાં વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં તેમજ ભાજપમાં શોક પ્રસરી જવા પામી. 4 વાર વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતેલા ગોવિંદ પરમારને વિદાય આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ઉમેરઠના સ્વર્ગસ્થ ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી હતી. ચીખોદરા સ્થિત તેમના નિવાસ સ્થાને તેમની અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો, કાર્યકરો અને રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતો રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.